এই রমজানে কোনো প্রকার ফি ছাড়াই আপনার প্রিয়জনকে টাকা পাঠান সোনালী পের মাধ্যমে। টাকা যাবে দেশে সোনালী পের সাথে। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি পিপলস কোয়েশ্চেন অনুষ্ঠানে। লন্ডন থেকে আমি তানভীর আহমেদ। আমার সাথে আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন সারওয়ার তুষার। সারওয়ার তুষার যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয় নাগরিক কমিটি, জাতীয় নাগরিক পার্টি। সারওয়ার তুষার, আপনাকে আমন্ত্রণ পিপলস কোয়েশ্চেন অনুষ্ঠানে। আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য। গত এক সপ্তাহ আগে সারওয়ার তুষারদের জাতীয় নাগরিক পার্টির জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশে গত বছরের যে আগস্ট পরবর্তী অভ্যুত্থানের পর নতুন রাজনৈতিক দলটি 217 সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছে। সেই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আমরা সারওয়ার তুষারের সাথে আলোচনা করব। তবে তার আগে আজকে স্কাই নিউজ, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় টেলিভিশন স্কাই নিউজে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর ইউনুস একটি বক্তব্য দিয়েছেন। আমরা সেই বক্তব্যের অংশবিশেষ আগে দেখব, তারপর সারওয়ার তুষারের সাথে মূল আলোচনায় যাব। She will stand trial, there's no doubt about that, because all the evidences are here. But she's not physically present in Bangladesh. So the question is, can we make her present in Bangladesh? That depends on India and also international law guiding all this system, how it works. So we'll be already asked India to hand over Hasina to Bangladesh to face the trial. So the question of trial is not if it will be happening in absentia or in her presence. It will be taking place, not only her, and all the people who were associated with her family members, her clans, her associates, and all the oligarchs, people who promoted her, supported her, made her the way she is. Horror stories are usually entertaining things for people. So this is real thing. And one person and her whole administration dedicated to that, doing that every day. I don't think history ever had that kind of person. You hear about oppressive leaders and so on, not of the kind that Hasina stood up. I would say no official response, but we are waiting for that response. I hope so, if the law requires that. I mean, it's a legal issue. If they are required to send her to Bangladesh, I think it's international law will guide that. Decided to make it a museum so that public can come in. Everybody was involved in it. Whole government was involved in it. So you cannot distinguish who is really enthusiastically doing it, really doing it under orders, not quite supportive, but going through the process. If she's proven, and again, there's a legal issue. If she still has a Bangladeshi passport, I guess she doesn't have a Bangladeshi passport, she will be UK citizenship. So whether we can bring back a UK citizen for trial in Bangladesh, and so those are issues I'm not very clear about. Oh yes, our anti-corruption biometrics done so that they don't disappear within the country. And one thing that we started discussing with international organizations, can we help them to keep them on the other side? Do everything that you do on this side, but it will be on the other side, so that they are not pouring into Bangladesh territory. So this is what the safe zone idea came. And we said, we'll cooperate if you want to take any resources to take care of them. Oh, there's lots of violence, lots of drugs, lots of paramilitary activities inside the camps. So those kind of things. It's not an easy thing. This tension will not disappear. জনাব সারওয়ার তুষার, আপনি নিশ্চয়ই প্রফেসর ডক্টর ইউনুসের বক্তব্যটি শুনেছেন, যার মূল সুর হচ্ছে দেশে না থাকলেও বিচার হবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার, এবং এটি তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, এবং আপনার রাজনৈতিক দল একই আদর্শ বিশ্বাস করে। আপনি যদি একটু বিশ্লেষণ করেন। জি, আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্যই। আপনি একেবারে ঠিক বলেছেন যে আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টি হওয়ার আগে যখন জাতীয় নাগরিক কমিটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি, তখন আমাদের যে আশু করণীয় যে 8টা দফা আমরা ঠিক করেছিলাম, তার মধ্যে একটা ছিল এই গণহত্যার বিচার, জুলাই গণহত্যার বিচার।
তবে শুধু জুলাই গণহত্যা না, গত 15 বছরের এই ফ্যাসিবাদী রেজিমে যতগুলো গণহত্যা ঘটেছে, সংগঠিত হয়েছে, গুম হয়েছে, ক্রসফায়ারের মতো ঘটনা ঘটেছে, হেফাজতে মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটেছে, লুট হয়েছে, নির্বাচন রিগিং হয়েছে, এই যে একটা পুরো একটা স্টেটকে একটা ক্রিমিনাল সিন্ডিকেটে পরিণত করা, আমরা শুরু থেকে বলেছি যে এটার বিচার হতে হবে এবং অবশ্যই জুলাই গণহত্যার বিচার হতে হবে। এবং এটা এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে শেখ হাসিনা এখানে একটা গণহত্যা ঘটিয়েছেন। আপনি যদি খেয়াল করেন যে কিছুদিন আগে যে মানবাধিকার রিপোর্টটা করলো জাতিসংঘের তরফ থেকে, তো সেখানে তারা খুব পরিষ্কার করে বলেছেন যে এখানে এমন সব অপরাধ সংগঠিত হওয়ার আলামত আছে যেগুলো আন্তর্জাতিক অপরাধের শামিল। এটা ছিল তাদের ভাষা। এবং এর মানে হচ্ছে যে আপনি আন্তর্জাতিক, আপনার হেডরুমটা কেটে যাচ্ছে, আপনি যদি একটু পেছনে গিয়ে বসেন কাইন্ডলি, থ্যাংক ইউ। ওকে, সরি, ওকে। সো তারা বলেছে যে এটা একটা আন্তর্জাতিক অপরাধের শামিল, এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ যদি হয়ে থাকে তাহলে আসলে এটার আমরা মনে করি যে এটার বিচারও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে হওয়া দরকার। এখন এখানে একটা বিষয় আছে যে যদি পার্টি স্টেট, মানে যে রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ঘটনা, তারা যদি বিচার করতে আগ্রহী না হয় কিংবা যদি সক্ষমতার ঘাটতি থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যাওয়া যায়। তো এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে বর্তমান সরকারের শেখ হাসিনার বিচার করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আন্তরিকতার অভাব আছে সেরকম আমরা মনে করি না, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সক্ষমতা কিংবা যে টাইম ফ্রেমটা আছে এবং স্বচ্ছতার প্রশ্ন আছে, বিচারে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ব্যাপার আছে। কারণ আপনি জানেন যে ওই প্রতিবেদনে অনেকগুলো রেকমেন্ডেশনস করা হয়েছে, এগুলো স্ট্রিক্টলি ফলো করতে হবে, আদারওয়াইজ আন্তর্জাতিক কমিউনিটি সমর্থন পাওয়া যাবে না। এই অনেকগুলো বিষয় আছে। তো এই সবগুলো বিষয় থেকে আমরা মনে করি যে এই বিচারটা, শেখ হাসিনার গণহত্যার বিচারটা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে আমাদের তোলা উচিত। এবং প্রধান উপদেষ্টা কিন্তু কয়েকবার আন্তর্জাতিক আইনের কথা বললেন যে আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন আছে এখানে। তো আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন আছে, আমরা মনে করি যে আন্তর্জাতিক কমিউনিটির দায়িত্ব যে শেখ হাসিনাকে কিভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তোলা যায়, এবং আমাদের সরকার থেকেও সে ধরনের স্টেপস নেওয়া উচিত। কারণ ভারতের কাছ থেকে তাকে বিচারের জন্য পেতে হবে প্রথমত। হ্যাঁ, তো এই বিষয়গুলো জড়িত আছে। এবং যদি আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধের আদালতে তাকে তুলতে পারি, তাহলে যে বড় ঘটনা ঘটবে, আপনি একটু খেয়াল করবেন যে এখানে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন ফ্যাসিস্ট সরকারকে এই দেশের ছাত্র জনতা দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। বাংলাদেশে কিন্তু এই ধরনের আর নজির নাই। ইভেন এরশাদও কিন্তু তাকে কিন্তু পালিয়ে যেতে হয় নাই, তিনি মানে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হলেও তিনি দেশেই ছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো কোনো শাসককে পালিয়ে যেতে হয়েছে এবং তার পুরো দলটা আন্ডারগ্রাউন্ড দলে পরিণত হয়েছে। আজকে তারা কিন্তু প্রকাশ্য রাজনীতিতে নাই। তো এটা একটা বড় ঘটনা। এরশাদের পতনের সময় তো এরশাদের এভাবে জীবনের মৃত্যুর ঝুঁকি ছিল না, তাকে হত্যা করবার ঝুঁকি ছিল না। কিন্তু গণভবনে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেখানে তো শেখ হাসিনাকে হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়ার মতো মব করে একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে তো সেখানে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তাকে তো নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। না, এখানে আমি বলবো যে এটাকে মব বলা যাবে না। 5 অগাস্টের যে জনগণ, এটা তার যে সকল রোষ যে গণভবনের দিকে ধাবিত হয়েছে, এটা খুব সঙ্গতই ছিল। কারণ এভাবেই শেখ হাসিনা দেশ শাসন করেছেন এবং এরশাদ শেখ হাসিনার কাছে এই ক্ষেত্রে শিশু, যে কারণে এরশাদ পতন ঘটলো, এরশাদ দেশে থাকতে পেরেছেন। কিন্তু শেখ হাসিনার দেশে থাকার কিংবা গণভবনে অবস্থান করার, তাকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার ছাড়া কোনো গতি ছিল না, কারণ জনগণের ক্ষোভ এতটাই ছিল। ঠিক আছে, আপনি শ্রীলঙ্কাতেও দেখেছেন যে প্রেসিডেন্টকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। তো সেই কারণে আমরা বলছি যে এটা একটা বড় ঘটনা, অনেক বড় ঘটনা। কিন্তু এরপরে এখন যদি আমরা তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তুলতে পারি, এটা আরেকটা বড় ঘটনা হবে যে 21 শতকের ইতিহাসে আমরা আমাদের দেশের একজন ভয়ঙ্কর ফ্যাসিস্ট গণহত্যাকারীকে আন্তর্জাতিক আদালতে তুলতে পেরেছি। জনাব তুষার, যে সময়সীমা রাজনৈতিক দলগুলো বারবার তাগাদা দিচ্ছে, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার একটা বড় চাপ রয়েছে এই অন্তর্বর্তী সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের উপরে। এবং আমরা দেখেছি যে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রায় 2 শতাধিক মামলা হয়েছে এবং এর মধ্যে 179টি মামলা হত্যা মামলা। তো আপনি কি মনে করেন যে ডিসেম্বরের মধ্যে এই 2 শতাধিক মামলা নিষ্পত্তি করে শেখ হাসিনার বিচার নিশ্চিত করে নির্বাচন করা সম্ভব? প্রথম কথা হচ্ছে যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অন্তত একটা হত্যা মামলার আপনি রায় তো দিতে পারবেন। একটা হত্যা মামলার রায় দেওয়া তো যথেষ্ট তাকে, মানে তার বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়ার জন্য। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমরা তো বলছি যে এই কারণে আমরা বলছি আপনি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তোলেন তাকে, তাহলে আর বাংলাদেশে নির্বাচন হচ্ছে কি হয় নাই বা কবে হবে এগুলো তখন আর ইস্যু হবে না। তৃতীয় ব্যাপার হচ্ছে,
যেহেতু জুলাই চার্টার হবে, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন যে তিনি জুলাই চার্টার করবেন, তা আমরা আমাদের দিক থেকে বলবো যে জুলাই চার্টারে একটা অংশ অবশ্যই বিচার কেন্দ্রিক থাকতে হবে। অর্থাৎ যে বিচার, যেহেতু এই যে 179টা মামলা কিংবা সে পুরো দলের বিরুদ্ধে মামলা আছে অনেকগুলো, পরবর্তী নির্বাচিত সরকার যেন কোনোভাবেই এই বিচারের বাইরে না যেতে পারে, এবং জুলাই চার্টারে তাকে সাইন করতে হবে এবং এটা বাইন্ডিং হবে যে তাকে যে সরকারি ক্ষমতায় আসুক, বিএনপি আসুক বা অন্য কেউ আসুক, আমরা যাই, যারাই যাক, তারা এই বিচার কার্যক্রম চালিয়ে নিতে বাধ্য থাকবে। কোনো উছিলাতে, কোনো রাজনৈতিক নেগোসিয়েশন কিংবা অন্য কোনো পরাশক্তির সাথে ডিলিংস এর অংশ হিসেবে এই বিচার কার্যক্রম থেকে সরে আসা যাবে না। যদি সরে তারা আসে, তাহলে জনগণ আন্দোলন করতে বাধ্য থাকবে। প্রফেসর ডক্টর ইউনূস স্কাই নিউজে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরো একটি বিষয় বলেছেন, শুধু শেখ হাসিনাকেই নয়, তার সহযোগী এবং তার পরিবারের সদস্য এবং অলিগার বলতে তিনি বুঝিয়েছেন শেখ হাসিনাকে যারা প্রমোট করেছে, শেখ হাসিনাকে যারা সমর্থন করেছে, তাদেরও বিচার হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। মানে আমি তো বললাম যে এটা শেখ হাসিনার একার ব্যক্তিগত অপরাধ না, একটা কমপ্লিটলি ক্রিমিনাল সিন্ডিকেট এই অপরাধটা সংগঠিত করেছে। সেখানে অলিগার্ক থেকে শুরু করে এমনকি এমন করাপ্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশের কালচার ইন্ডাস্ট্রিকে করেছে যে কালচারাল ইন্ডাস্ট্রির অনেক লোক এখানে আছে, পুলিশ আছে, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ আছে, এরকম সবটা মিলিয়ে একটা ক্রিমিনাল সিন্ডিকেট হয়েছিল। এই পুরো সিন্ডিকেটের বিচার হতে হবে। সেই দিক থেকে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি। আচ্ছা, এখানে একজন কোশ্চেন করেছেন, হাসিনার বিচার হলে তো এই মব দলের বিচার হওয়া উচিত, তার কারণ জুলাই হত্যাতে এই দলও যুক্ত, এরা জনগণের জন্য আসে নাই, এরা আসছে ক্ষমতার জন্য, আমরা সাধারণ জনগণ বুঝতে পারি নাই এদের ক্ষমতার প্ল্যান, এদের ভোট 0%। আমি জানি না উনি মব দল বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন এবং এটা কি অর্থ তৈরি করে। আপনাদেরকে বোঝাচ্ছেন, মব দল বলতে আপনাদেরকে বোঝাচ্ছেন না, কিন্তু কিভাবে আমরা জুলাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত? আমরা দল তো আত্মপ্রকাশ করলো সেদিন 28 ফেব্রুয়ারিতে। না, যাই হোক, এই যিনি মন্তব্য করেছেন, আমি মনে করি না যেটা বাংলাদেশী জনগণের অনুভূতি তিনি তার বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। এটা একটা দলীয় অবস্থান এবং বোঝা যাচ্ছে যে তিনি আওয়ামী লীগ সমর্থন করেন এবং আওয়ামী লীগের গণহত্যাকে ব্লার করার জন্য এই ধরনের কথাবার্তা বলেছেন। আর আমাদের ভোট 0% কি না এটা তো আমরা সামনে প্রমাণিত হবে। ফলে আমি উনার এই কথাটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছি না। আচ্ছা, তো কত পার্সেন্ট আপনাদের ভোট আছে বলে আপনি মনে করেন, বা কত জন আপনারা, যে ডেফিনেটলি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে হলে তো নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পেতে হয়, এবং সারা দেশে আপনাদের প্রায় 1/3 আপনাদের অফিস থাকতে হবে, বিভিন্ন থানা উপজেলায় আপনাদের কার্যক্রম হতে হবে, শাখা করতে হবে। তো এই যে আহ্বায়ক কমিটি, আপনাদের সংগঠনের স্ট্রাকচারটা সম্পর্কে একটু যদি ধারণা দেন আমাদেরকে, এটা কিভাবে চলবে? আহ্বায়ক কমিটি গঠন হলো, কবে পূর্ণাঙ্গ কমিটি হবে? আচ্ছা, এই আহ্বায়ক কমিটিটা 1 বছরের জন্য দায়িত্ব নিয়েছে এবং 1 বছরের মধ্যে এটা একটা পূর্ণাঙ্গ কমিটি, কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ কমিটি হবে এবং সারা দেশে এটা ইতিমধ্যেই সাংগঠনিক কাঠামো জাতীয় নাগরিক কমিটি হিসেবে ছিল। মানে প্রায় 400 থানায় আমাদের কমিটি ছিল। আমরা এখন আলোচনা করছি যে কিভাবে এই কমিটিগুলোকে এই রাজনৈতিক দলে মাইগ্রেট করা যায়, সেইটা নিয়ে পলিসি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এর বাইরে আপনি যেটা বলেছেন যে নিবন্ধনের যে কার্যক্রম, নিবন্ধনের জন্য আমরা এই রোজার মাসে, এখন রোজার মাস চলছে, খুব বড় কর্মসূচিতে আমরা যেতে পারবো না, তবে আমরা ঘর গোছানোর কাজটাতে ব্যবহার করতে চাই এই রোজার মাস। এবং এই রোজার মাসের মধ্যে আমরা যেন ঈদের পরপরই ওই যে নিবন্ধনের জন্য যে শর্তগুলো আছে সেগুলো যেন পূরণ করা যায় এবং দ্রুত নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা যায়, সেটার লক্ষ্যে আমরা এই মাসেই প্রস্তুতিটা সেরে রাখবো যেন ঈদের পর থেকে কাজ করা যায়। তবে এখানে একটা বিষয় আছে, আপনি না জানেন যে এখন যে আরপিও, যেটা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, এটা খুবই গণবিরোধী এবং যে কোনো নতুন দলের জন্য খুবই প্রতিকূল। এখন নির্বাচন সংস্কার কমিশন তারা কিন্তু তাদের প্রস্তাবে বলেছে যে এই যে 23টা জেলায় বা 21টা প্রশাসনিক জেলায় 1/3 প্রশাসনিক জেলায় যে অফিস থাকতে হবে, তারা এটা কমিয়ে তারা বলতে চেয়েছে যে এটা হওয়া উচিত 10% জেলায়, এরকম বলেছে তারা। 10% জেলা এবং 5% উপজেলায়। তো 10% জেলা মানে আসলে 6টা থেকে 7টা জেলা, 7টা জেলায় অফিস থাকলে হবে। মানে এটা যদি নির্বাচন সংস্কার কমিশনের এই প্রস্তাবটাকে আমরা সমর্থন করি, কিন্তু তবুও আমরা আসলে নির্বাচন কমিশনের এই প্রস্তাব কি আপনাদের প্ররোচনায় দিয়েছে? যেহেতু আপনারা নতুন রাজনৈতিক দল এবং আপনারা এই সরকারের মূল নিয়োগদাতা, আপনাদের জন্য একটু সহজ করে দেওয়ার জন্যই কি নির্বাচন না, যখন
যখন এই সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবটা দিয়েছে তখন আমরা দল হিসেবে আমাদের দলের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আর নির্বাচন এই যে আরপিওর ব্যাপারে আপনি একটু খোঁজ নিশ্চয়ই জানেন, আপনি প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের রিজার্ভেশন ছিল, প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল বলেছে এটা খুবই গণবিরোধী এবং একটা কালা কানুন, তো এটা বাতিলের দাবি আগে থেকেই ছিল। আর এখন যে আমি মনে করি যে এই যে আসলে আপনি দেখেন যারা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, নিবন্ধিত যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদের কয়টা দলের এই 1/3 জেলা অফিস আছে? নাই। বিএনপি ছাড়া বড় দুই একটা দল ছাড়া কারোরই নাই। তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা একটা দীর্ঘ আলোচনার প্রক্রিয়া। আমি যে জিনিসটা আপনার প্রসঙ্গ থেকে আসতে চাই, আপনি বলেছেন যে আগামী 1 বছরের মধ্যে আপনারা পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবেন। তো নির্বাচন তো হচ্ছে ডিসেম্বরে, তো আপনারা কি তাহলে এই আহ্বায়ক কমিটি দিয়েই নির্বাচনে যাবেন? যদি এবছর নির্বাচন হয় তাহলে হয়তো আমাদেরকে আহ্বায়ক কমিটি দিয়ে নির্বাচন যেতে হবে, আর যদি নির্বাচনটা মার্চের মধ্যে হয় সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা নির্বাচনের আগেই একটা পূর্ণাঙ্গ কমিটি করতে পারবো, ডিপেন্ড করছে যে তফসিল কখন ঘোষণা হচ্ছে। হ্যাঁ, তো ডেফিনেটলি তো নির্বাচন যদি ডিসেম্বর হয়, প্রধান উপদেষ্টাও বলেছেন ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে। নির্বাচন কমিশনারও আমরা দেখলাম যে নির্বাচন কমিশনও আজকে বলছে যে ডিসেম্বরের মধ্যে তারা নির্বাচনের জন্য তাদের কার্যক্রম শুরু করছে। তো সেক্ষেত্রে একটি দল, আপনারা নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে আপনাদের কমিটি হয়নি, তাহলে সেই দলের নেতা কে হবে, সেই দলের আপনাদের কার সাথে জোট করবেন, এবং সেই দল যদি রাজনৈতিক দল হিসেবে ক্ষমতায় আসে কে হবেন প্রধানমন্ত্রী, তো এটি নিয়ে তো আপনাদের গঠনতন্ত্রই তৈরি হয়নি। এটি কি আদৌ আপনি কি মনে করেন এটি সম্ভব? না না, ডেফিনেটলি সম্ভব। আমরা গঠনতন্ত্র নিয়ে কাজ করছি এবং গঠনতন্ত্রটা এই মাসের মধ্যে হয়ে যাবে আশা করি। সেখানে আমরা এই যে আহ্বায়ক কমিটি সহ যদি আমাদের নির্বাচনে যেতে হয় তাহলে আমাদের কৌশল কি হবে সেটা গঠনতন্ত্রে বলা থাকবে। আর আমরা তো একটা পূর্ণাঙ্গ কমিটি করব, মানে পূর্ণাঙ্গ কমিটির বিধানটাও গঠনতন্ত্রে থাকবে, এবং আহ্বায়ক কমিটি নিয়ে নির্বাচনে যাওয়া যাবে না এরকম কোনো বিধান তো নেই। আহ্বায়ক কমিটি তো একটা কমিটি। আচ্ছা, তো আপনাদের আদর্শ কি অনেকেই জানতে চায়। আপনারা আসলে কোন ধরনের রাজনীতি? আপনারা কি ডান, আপনারা কি বাম, আপনারা কি মধ্যপন্থা, আপনারা কি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, নাকি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী? না, এই যে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বলা এটা তো একটা আওয়ামী লীগের প্রচারণা, এটা আমরা কখনোই সাবস্ক্রাইব করি না। আমরা বলেছি যে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে একটা নন নেগোশিয়েবল ব্যাপার, বাংলাদেশের ইতিহাসের গত 50, 60, 70 বছর ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেটার গর্বিত উত্তরাধিকার আমরা। কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধকে আওয়ামী লীগ তার দলীয় স্বার্থে আত্মসাৎ করেছে, সেটাকে এখন জনগণের কাছে নিয়ে আসতে হবে। আমরা সেই ইতিহাস থেকে শুরু করে রাজনীতিতে আমরা সেই চেষ্টাটা করছি। আর আমরা ডান বামের ওই বাইনারিতে ঢুকতে চাই না আসলে, কারণ এখানে বাংলাদেশের মতাদর্শিক রাজনীতির ডেফিনিট প্রবলেম গুলো আমাদের সামনে খুব পরিষ্কার। সেক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে একটা মধ্যপন্থী বলতে চাই। এর মানে হচ্ছে আবার নীতির প্রশ্নে ধূসর অবস্থান নেওয়া না। নীতির প্রশ্নে আমাদের অবশ্যই অনেকগুলো নীতি থাকবে যেগুলো আমরা মেনে চলবো। এই মধ্যপন্থার মানে হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তবতায় বামপন্থা এবং ডানপন্থার যে মতাদর্শিক যে কলহ বা ঝগড়া, এটাকে ছাপিয়ে গিয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছানো যেখানে আসলে সকল মতাদর্শের বাংলাদেশের মানুষ আসতে পারবে, এবং আমরা দেশকে এরকম দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত না করে একটা রাজনৈতিক কমিউনিটি হিসেবে নিজেদেরকে গঠন করতে পারবো। এবং সেখানে আসলে আপনি আপনার মত, আমি আমার মত নিয়ে অবস্থান করতে পারবো, কিন্তু আমরা একটা অখণ্ড পলিটিক্যাল কমিউনিটি, এই ধরনের একটা আইডিয়া নিয়ে আমরা কাজ করি। এর বাইরে আমরা ঘোষণাপত্রে আমরা যে ওপেনিং স্টেটমেন্ট যেটা নাহিদ ইসলাম পাঠ করেছেন সেদিন, সেখানে আমরা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থান, আমাদের সাংস্কৃতিক অবস্থান, এগুলো কিন্তু আমরা পরিষ্কার মানে ধারণা দিয়েছি যে কি ধরনের হবে। সেগুলো যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি আরো এলাবোরেট করতে পারবো। আমি আপনারা ডানও না বামও না, মধ্যপন্থা। রাইট। আচ্ছা, তো মধ্যপন্থা হলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনাদের রাজনৈতিক দলের অবস্থান কি? না, সেটা তো আমি পরিষ্কার করে বললাম যে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে আমরা মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করে বা মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করে এখানে কোনো ধরনের রাজনীতি আমরা সাপোর্ট করব না কখনোই। এবং আমরা বারবার এই নাগরিক কমিটি হওয়ার পর থেকে 16 ডিসেম্বর এসেছে, 21 ফেব্রুয়ারি এসেছে, এগুলো কিন্তু আমরা পালন করেছি যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য এবং এই দিবসগুলোর যে গুরুত্ব সেগুলোকে দিয়ে, এবং সেখানে আমরা 21, 71 থেকে 24 যে ধারাবাহিকতা, সংগ্রামের যে ধারাবাহিকতা বা স্পিরিটের যে ধারাবাহিকতা, এটাকে আমরা ধরার চেষ্টা করেছি যে এর মাঝামাঝি আছে আওয়ামী লীগের যে চেতনা ব্যবসা, এটাকে যদি আপনি গুড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, মানে জনগণের অ্যাঙ্গেল থেকে এই মুক্তিযুদ্ধের আসলে মানে কি, এটা আমরা এবার 24-এর গণঅভ্যুত্থানের পরে নানা ধরনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সেটা আমরা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছি। তো আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে গুড়িয়ে দেওয়া মানে কি 32 গুড়িয়ে দেওয়া? না, 32টা আমরা গুড়াই নাই, 32 যারা গুড়িয়েছে তারা বলতে পারবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে
এই ধরনের ভ্যান্ডালিজম কিংবা এই ধরনের আপনারা গভীর রাতে গুলশানের কোথাও 300 কোটি টাকার পাওয়া গেছে খবর শুনে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা HTMM এর বাড়িতে লোকজন চলে যাচ্ছে, আপনাদের ছাত্র জনতা চলে যাচ্ছে, সেই খবর আপনারা সেখানে গিয়ে সেনাবাহিনী দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু 32 নম্বরে ঘোষণা দিয়ে পূর্ব ঘোষণা দিয়ে 32 নম্বর ভাঙা হচ্ছে, আপনারা সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন না, আপনারা বলছেন এটা আওয়ামী লীগের চেতনার ব্যবসা। আবার আপনি বলছেন মুক্তিযুদ্ধকে আপনারা সম্মান করছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আপনারা বিশ্বাস করছেন। এটি কি একটু বুঝিয়ে বলবেন? মুক্তিযুদ্ধের সাথে 32 নম্বরের সম্পর্কটা কি? মানে দুটোকে কেন আপনি মানে 32 নাম্বার না, আমি বলি 32 নাম্বার ভাঙা, এটা আপনি যদি আমাকে ব্যক্তিগত জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কি এটা সমর্থন করেন, আমি বলবো যে না, আমি করি না। কারণ হচ্ছে যে এইটা আওয়ামী লীগকে আরো সুযোগ করে দিয়েছে। আওয়ামী লীগের 15 আগস্ট কেন্দ্রিক রাজনীতি, 21 আগস্ট কেন্দ্রিক রাজনীতি এবং এখন আবার 32 নাম্বার কেন্দ্রিক এক ধরনের খতর রাজনীতি আওয়ামী লীগ করে। সেই ক্ষত কেন্দ্রিক বা হিস্টোরিক্যাল ওন্ড এর পলিটিক্স কে হেল্প করেছে। এটা হলো আমার ব্যক্তিগত বোঝাপড়া। কিন্তু কেন 32 নাম্বার প্রতিবাদ করেছিলেন? 32 ভাঙার পর আপনি ব্যক্তিগতভাবে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন বা কোনো বিবৃতি দিয়েছিলেন? আপনার জ্ঞাতার্থে আমি জানাই, আমার ফেসবুক আইডিটা এই যে আওয়ামী লীগের যে বট বাহিনী আছে তারা রিপোর্ট করে ডিসেবল করে দিয়েছে, এবং ওই সময়ে আমি টানা যে টকশোগুলোতে গিয়েছি সেগুলো এখনো অন রেকর্ড আছে, আপনি দেখতে পারেন। আমি তখন অন রেকর্ড বলেছি যে এটা করে আওয়ামী লীগকে হেল্প করা হচ্ছে, এগুলো আমার অন রেকর্ড অবস্থান। কিন্তু যেটা মানে অন্য একটা জিনিস আপনি ওভারলুক করছেন, সেটা হচ্ছে যে 32 নাম্বারটা মানে ভাঙার মতো পরিস্থিতি কেন তৈরি হলো, সেটাও আপনাকে একটু বিবেচনা নিতে হবে। যে ভারত যেভাবে শেখ হাসিনাকে শেল্টার দিল, এবং শেল্টার দেওয়ার পরে তিনি আবার জনগণকে, একে তো তিনি তার কোনো ভুল স্বীকার করেন নাই এখনো পর্যন্ত, উল্টো জনগণকে হুমকি ধামকি এবং দোষারোপ করছেন। তখন তিনি যখন একটা বক্তৃতা দিতে এসেছেন তখন একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, সেই ক্ষোভ থেকে এই নেগেটিভ রিয়াকশন হয়েছে। আমি বলবো না যে এই রিয়াকশনটা পজিটিভ বা আমাদের পক্ষে গেছে, কিন্তু এই রিয়াকশনটার প্রেক্ষাপটটা আমলে নিয়ে আমাদেরকে কথা বলতে হবে। এর বাইরে আপনি একটু আগে যেটার কথা বলেছেন ওই HT ইমামের বাসায়, এটা কারা গেছে আমি জানি না। যে এখন বাংলাদেশে যা ঘটবে সবকিছু দায়িত্ব আমরা নিব না, খুব স্বাভাবিকভাবে। এখানে সরকার আছে, তাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের। যদি সরকার তো আপনারা বসিয়েছেন, আপনাদেরই তো। না, এই সরকার আপনারও সরকার। আপনি যদি মনে করেন যে এই যে গণ অভ্যুত্থানকে আপনি ওন করেন, তাহলে এটা আপনার সরকার হওয়া উচিত। তো ঠিক আছে, আপনি মনে করছেন যে জনগণ উত্তেজিত হয়ে 32 নম্বর ভেঙে ফেলেছে, আপনি এটা দায় নেবেন না। তো আমরা আজকে দেখলাম যে কারণ আছে কি না, রাত পোহালে 7ই মার্চ, আপনি কি 7ই মার্চকে ওন করেন? আপনার যে নতুন রাজনৈতিক দল 7ই মার্চের ভাষণকে ওন করেন? 7ই মার্চ তো বাংলাদেশে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, এটাকে ওন না করার কি আছে? কিন্তু এটাকে নিয়ে আওয়ামী লীগের যে কান ঝালাপালা করে দেওয়ার রাজনীতি, আমি সেটাকে ওন করি না। আচ্ছা, তো তাহলে আজকে আমরা জানতে পারলাম যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 4টি হলের নাম পরিবর্তন হয়েছে। শেখ হাসিনার নাম পরিবর্তন করে জুলাই 36 হল, শেখ রাসেল হল পরিবর্তন করে শহীদ আনাস হল, এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম পরিবর্তন করে শাহ আজিজুর রহমান হল এর নাম করা হয়েছে। এবং যেই শাহ আজিজুর রহমান 1971 সালে আব্দুল মোতালেব মালিকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছেন, এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের যে প্রতিনিধি দল গিয়েছিল পাকিস্তানের হয়ে, এই শাহ আজিজ পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তার নাম বসানো হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বাদ দিয়ে। আচ্ছা, এর আগে মানে এই নাম বদলানো শেখ পরিবারের, যে সারা দেশটাকে যে শেখ পরিবার বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের নামে একেবারে মানে এক ধরনের দস্তখত লিখিয়ে নিয়েছে, এই নাম পরিবর্তন করাটা ঠিক আছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ওই শেখ মুজিবুর রহমানের নামের পরিবর্তে যার নামের কথা আপনি বললেন তার নামে কেন হলো, সেটা আমারও প্রশ্ন। কারণ এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কেন এটা আশকারা দিলেন, কিংবা এখানে আমরা আগে দেখেছি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই একই ধরনের নাম পরিবর্তনের ঘটনার ক্ষেত্রে তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা তিনি নিজে বিব্রত হয়েছিলেন, প্রশাসন বিব্রত হয়েছিলেন, মানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, তবু এই ঘটনা ঘটেছিল। এগুলোর জবাব দেওয়ার জন্য আমি উপযুক্ত লোক হব না। এটা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কিংবা ইউজিসির যিনি প্রধান, তাদের উচিত এই প্রশ্নগুলো ফেস করা। যে কেন নাম পরিবর্তন করাটা, প্রথমত আমি বললাম যে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শেখ রাসেল, শেখ হাসিনার নাম পরিবর্তন করাটা ঠিক আছে, কারণ একটা ফ্যামিলির নামে সবকিছু থাকতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় যে নামটা শেখ মুজিবের নামেরও আপনার পরিবর্তন করাটা আমি সমর্থন করব, কিন্তু সেখানে যার নাম বসিয়েছে আমি সেটা সমর্থন করব না। এই হচ্ছে আমার অবস্থান। আপনি কি এই নাম পরিবর্তন করবার জন্য আপনার দলে, আপনার রাজনৈতিক দলে আপনি ভয়েস রেজ করবেন কিনা? আপনি যেটি বিরোধিতা করছেন না, ব্যক্তিগতভাবে করছেন, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে আপনার দলকে সেটি আপনি প্রপোজাল দেবেন কিনা যে যিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করছেন তার নাম কেমন করে একটি হল হয়? তাহলে আপনার রাজনৈতিক দল যে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সবকিছুকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে সেটি তো প্রমাণিত হবে, তাই নয় কি?
না 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 না, এত এত সাধারণীকরণ করা যাবে বলে আমার মনে হয় না। আমরা একটা রাজনৈতিক দল এবং সদ্য ভূমিষ্ঠ রাজনৈতিক দল। আমাদের এখনো সাধারণ সভা, মানে একটা সংগঠনের যে প্রথম যে সাধারণ সভা হওয়ার অপেক্ষা, আমরা এখনো সেটা অপেক্ষায় আছি, এখনো হয় নাই। ফলে এরপরে এই যে দেশে যে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ঘটছে এবং অনেক জায়গায় অনেক মব তৈরি হচ্ছে, সেটার ব্যাপারে আমাদের একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাধারণ অবস্থান আমরা তৈরি করব। তো সেটার জন্য আমাদেরকে সময় দিতে হবে। আমরা আলাদা করে একটা বিশেষ হলের নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটা কেন হচ্ছে আমরা এইভাবে হয়তো যাব না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ে আমাদের কোনো একটা সাধারণ প্রপোজাল থাকতে পারে, সেটা হয়তো আমরা দিব। এই রমজানে কোনো প্রকার ফি ছাড়াই আপনার প্রিয়জনকে টাকা পাঠান সোনালী পের মাধ্যমে। টাকা যাবে দেশে সোনালী পের সাথে। আমি ডান বাম প্রসঙ্গে আবারও আসি। আমরা সম্প্রতি দেখলাম আপনার দলের শীর্ষ 2 নেতা চীন সফরে গেলেন। সেখানে শুধু আপনার দলের নেতাই নয়, বাংলাদেশের 8টি রাজনৈতিক দল সম্প্রতি চীন সফরে গেছে। তো সেখানে এত দেশ থাকতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে আপনাদের চীন যেতে হলো। আপনারা ভারত গেলেন না, রাষ্ট্র গেলেন না, ইভেন আমাদের দেশ লন্ডনে যুক্তরাজ্যেও আসলেন না, আপনারা চীনে চলে গেলেন। তো এটা কি বাম না ডান, কি বুঝবো আমাকে আচ্ছা, একটু বলেন। প্রথম কথা, এটা একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছে, আপনি থ্যাংক ইউ প্রসঙ্গটা তুলেছেন। প্রথমত আমার দলের তরফ থেকে কেউ যায় নাই, কারণ আমার দল তো এই 28 ফেব্রুয়ারি হয়েছে এবং এরপরে আমরা কোথাও থেকে আমন্ত্রণ পাই নাই। জাতীয় নাগরিক কমিটির পর্যায়ে, রাইট, হ্যাঁ, জাতীয় নাগরিক কমিটির পর্যায়ে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত ছিল যে আমরা দল হওয়ার আগ পর্যন্ত এবং একটা সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র করার আগ পর্যন্ত কোনো দলের বা কোনো দেশের আমন্ত্রণে, আনুষ্ঠানিক কোনো আমন্ত্রণে যাব না। তো এর বাদে কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে যায়, এটা তাদের ব্যক্তিগত সফর। আমরা এটাকে আমাদের সাংগঠনিক কিংবা দলীয় সফর হিসেবে দেখি না, আমরা সেটা পরিষ্কার করেছি এবং এটার ব্যাপারে আমাদের সংগঠন অবহিতও ছিল না। তো এইটার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। আমরা চীনে গেলে তো কেউ বাম হয়ে যাবে না, কারণ মাওলানা ভাসানী চীনে গেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান চীনে গেছেন, তারা তো বাম না। মাওলানা ভাসানীকে আপনি বলতে পারেন এক অর্থে, কিন্তু তারা তো সেই অর্থে বাম বলতে যা বুঝে সেটা না। তো চীন একটা রাষ্ট্রে আমরা যে কেউ আনুষ্ঠানিক সফরে যেতেই পারে, কিন্তু আমাদের সংগঠনগতভাবে আমরা সেরকম কোনো দাওয়াতও পাইনি এবং আমরা যাইও নাই। যারা গেছেন তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে গেছেন। ভারত আমন্ত্রণ জানালে আপনারা যাবেন কিনা ভারতে? এভাবে ভারতের সাথে আমরা আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চাই অবশ্যই, কারণ আমাদের প্রতিবেশী দেশ। এই দেশটাকে তো আর আমরা বাদ দিয়ে চলতে পারবো না, কিন্তু অবশ্যই সেটা মানে হতে হবে একটা ন্যায্যতার ভিত্তিতে, সমতার ভিত্তিতে এবং সম্মানের ভিত্তিতে। কিন্তু এই পর্যায়ে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারত শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেবে, একজন গণহত্যাকারীকে তারা শেল্টার দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারত সফরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাদেরকে আগে শেখ হাসিনার প্রশ্নে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। শেখ হাসিনা তো সেখানে অতিথি হিসেবে রয়েছেন, তো অতিথিকে তো তারা খুব মানে কি অর্থে অতিথি, কিভাবে অতিথি? তিনি কি ওখানে রাজনৈতিক শেল্টার পেয়েছেন কিনা আমরা জানি না, কারণ শেখ হাসিনার কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো পাসপোর্ট নাই এবং ভারত কিন্তু এটাও পরিষ্কার করে বলেন নাই যে শেখ হাসিনা আমাদের অতিথি। বলেছেন কি? আপনি শুনেছেন? আমি শুনি নাই। ফলে শেখ হাসিনার ওখানে স্ট্যাটাস কি? ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভারতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা সবসময় বলেছেন যে শেখ হাসিনা সেখানে অতিথি হিসেবে রয়েছেন। এবং কিছুক্ষণ আগে আমি বিবিসি ভারতের একটি প্রতিবেদন বাংলায় দেখছিলাম। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত বলছেন যে তিনি আছেন এখানে। এর আগে অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক দলের, যেমন দালাই লামার প্রসঙ্গটি এসেছে, দালাই লামাও সেখানে আছেন। সেখানে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছেন কি পাননি, এটি ভারতের একটা আভ্যন্তরীণ বিষয়। যেমন তারেক রহমান সাহেব এখন লন্ডনে আছেন। যখন 111 সরকারের সময় তারেক রহমান সেখানে এসেছিলেন, তারেক রহমান সাহেবেরও পাসপোর্ট ছিল না। তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আপনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, এই সমস্ত দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক নেতারা, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এখানে আশ্রয় নেন এবং সেই দেশগুলো আসলে সেই আশ্রয় দিয়ে থাকে। তারেক রহমানের ব্যাপারে 17 বছর আওয়ামী লীগ চেষ্টা করেছে, তারেক রহমানকে তো নিতে পারে নাই। তো আপনারাও তো শেখ হাসিনাকে নিতে পারবেন না বাংলাদেশে। আচ্ছা, তারেক রহমান আর দালাই লামা এবং শেখ হাসিনার ঘটনাটা একই রকম না। শেখ হাসিনা একজন মানে পলাতক আসামি। তারেক রহমান এবং দালাই লামার ক্ষেত্রে ঘটনাটা এরকম না। এবং শেখ হাসিনা যে একজন গণহত্যাকারী সেটা জাতিসংঘ দ্বারা স্বীকৃত। এই ধরনের একজন ফৌজদারি অপরাধীকে যখন ভারত আশ্রয় দেবে, তখন তো আমাদের সাথে ভারতের সম্পর্ক অনেক প্রতিবেদন আছে। জাতিসংঘ গুয়ান্তানামো বে নিয়েও অনেক প্রতিবেদন করেছে। যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ ধরনের অনেক অভিযোগ এসেছিল। তো জাতিসংঘের সব প্রতিবেদনই বাইবেল বা কোরআন, এটাও তো মানার কোনো অবকাশ নাই। কিন্তু আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে আপনি তো শেখ হাসিনাকে আনতে পারছেন না। আমি বললাম যে দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়গুলো আনতে তো পারছেন না, বিচার করতে পারছেন না। তো নির্বাচন আপনি আটকে রাখছেন কেন তাহলে?
না, নির্বাচন এটা তো আরেকটা প্রসঙ্গে আপনি গেলেন। নির্বাচন আটকে রাখার প্রসঙ্গটা আরেকটা প্রশ্ন। নির্বাচন আমরা আটকে রেখেছি এরকম কখনো তো আমরা দাবি করিনি। কিন্তু শেখ হাসিনা যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে থাকবেন, আমরা বলি নাই যে আমাদের কোনো ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্যই একটা নমিনাল সম্পর্ক অবশ্যই থাকবে। কিন্তু সেই সম্পর্কটা আমরা কোন স্তর পর্যন্ত মেইনটেইন করব সেটা নির্ভর করবে ভারত শেখ হাসিনাকে নিয়ে কি ভাবছে সেটা আমাদের জানতে হবে আগে। যে শেখ হাসিনার এই গণহত্যাকে এই রিপোর্টের পরেও কি ভারত সমর্থন করবে? এবং করার পরে তারা কি বৈশ্বিকভাবে এটাকে আমাদের আন্তর্জাতিক আদালতে তোলার ব্যাপার আছে, জাতিসংঘে তোলার ব্যাপার আছে। আমি জানি যে আগামীকালকে জাতিসংঘের ওই যে যিনি মানবাধিকার প্রধান তিনি হচ্ছেন এটা সদস্য দেশগুলোকে ব্রিফ করবেন এই বিষয়ে। এরপরে ভারতের উপর চাপ বাড়বে। আমি মনে করি যে ভারতকেও শেখ হাসিনার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এর বাইরে থাকে নির্বাচনের প্রসঙ্গ। নির্বাচনটা কমপ্লিটলি আলাদা প্রশ্ন। নির্বাচন তো আমরা বলি নাই যে নির্বাচনটা আটকে রাখতে হবে। সে ডক্টর ইউনূস বলেছেন যে তিনি ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দিতে চান, কিংবা হয়তো সর্বোচ্চ মার্চের মধ্যে হবে বা ডিসেম্বরের মধ্যেই যদি ধরেন। আমরা তো বলি না যে এর জন্য বিচারের জন্য নির্বাচন আটকে রাখতে হবে। নির্বাচনের মতো চলবে। কিন্তু যেটা আমি একটু আগে বলেছি যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অন্তত একটা হত্যা মামলা রায় তো হতে হবে। একটা হত্যা মামলা রায় ঠিক মতো হয় যথেষ্ট না। সার্জিস বলেছেন শেখ হাসিনার ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্বাচনের প্রশ্ন যাতে কেউ তুলতে না পারে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সার্জিস কখন না ফাঁসির কথা বলে নাই, বিচারের কথা বলেছেন। ওনার স্ট্যাটাসে আছে তো। হ্যাঁ, বিচার মানে সর্বোচ্চ ফাঁসির কথা বলেছেন। এটা সারা সব জায়গায় নিউজ হয়েছে, আপনি খেয়াল করেন না? এখানে হ্যাঁ আমি বলি বিচারের প্রশ্নটা হচ্ছে যে জাতিসংঘ যেটা রেকমেন্ড করেছে যে এই বিচারের ক্ষেত্রে অন্তত ফাঁসির যেটা সর্বোচ্চ শাস্তি আমাদের দেশের, এটাকে স্থগিত রাখা যেতে পারে চাইলে। ফলে সর্বোচ্চ শাস্তি কি হবে এই অন্তত এই ঘটনার ক্ষেত্রে এটা ইয়েট টু বি ডিসাইডেড। আর তার কথাটার অর্থ হচ্ছে যে বিচারটার অন্তত একটা মিনিমাম পরিণতি না দেখে নির্বাচনের কথা যেন কেউ মুখে না তোলে। এটা একটা পলিটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ, যার মানে হচ্ছে যে আপনাকে বিচারটা করতে হবে। এবং আমি তো বললাম যে একটা বিচারই তো যথেষ্ট। কারণ নির্বাচন কমিশন কি বলেছে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন বলেছে যে যাদের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের প্রমাণ থাকবে তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। ফলে এটা ডিসাইডেড হয়ে যাবে যদি এই আগামী 1-2 মাসের মধ্যে একটা রায় আসে। শেখ হাসিনা সহ তার যারা প্রধান অ্যাসোসিয়েটস যারা ছিল তাদের বিরুদ্ধে একটা রায় আসলেই কিন্তু এই প্রশ্নটা মানে জলকে চল হয়ে যাবে এবং মানে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। এবং তখন যে টাইমলাইন প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন তার মধ্যে নির্বাচন হতে পারবে না। বিষয়টি আমি এই প্রসঙ্গটি এনেছি এ কারণেই যে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে তুষার? জি শুনতে পাচ্ছি। একটি বিচার শুরু হওয়ার আগে সেই বিচারটি নিয়ে আপনি যদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং সেই বিচারটিকে যদি আপনি একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন যে এই বিচারের রায় এটা হতে হবে, এই বিচারের রায় যদি এটা না হয় আমরা নির্বাচন করব না। হ্যাঁ, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে আমি যে সার্জিসের এই বক্তব্যটি দেখাচ্ছি? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তো এখানে বাংলাদেশের সবকটি গণমাধ্যম এই শিরোনাম করেছে, হাসিনাকে ফাঁসির মঞ্চে না দেখা পর্যন্ত দেশে কোনো নির্বাচন হবে না। তো এখন শেখ হাসিনাকে আপনি ফাঁসির মঞ্চে দেখতে চান, কিভাবে আপনি ফাঁসির মঞ্চে দেখতে চান? হ্যাঁ, এবং ফাঁসি আপনি নিশ্চিত করতে চান। তার মানে এটি কি বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করা কিনা এবং এটি কি একটি রাজনৈতিক হুমকি কিনা? আদৌ এই ধরনের রাজনৈতিক দলকে জনগণ গ্রহণ করবে কিনা? আপনার কাছে কি মনে হয়? না, শেখ হাসিনার বিচারের দাবিতে কোনো দল যদি অনড় থাকে সেই দলকে অবশ্যই বাংলাদেশের জনগণ গ্রহণ করবে। কারণ বাংলাদেশের জনগণ শেখ হাসিনা বিচার দেখতে চায়। ফাঁসির মঞ্চে দেখতে চায় কিনা সেটা হচ্ছে অন্য প্রশ্ন। সার্জিস তার মতো করে বলেছেন, তিনি এটা তার ব্যক্তি অবস্থান থেকে বলেছেন। আমি মনে করি যে বিচার হতে হবে। বিচারে কি শাস্তি হবে সেটা তো বিচারের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হবে, কিন্তু বিচার অবশ্যই হতে হবে। আর আমি মনে করি যে যে কোনো নাগরিক এই বিচারের দাবি জানালে সেক্ষেত্রে আদালতকে প্রভাবিত করা হয় না বা এটা কোনো রাজনৈতিক হুমকি দেওয়া হয় না। আমার তো বিচার চাওয়ার অধিকার আছে। আমি তো বিচার চাইতেই পারি এবং সেটার জন্য আমি ক্যাম্পেইন করতে পারি, দাবি জানাতে পারি। বিচার চাইতে পারেন, কিন্তু আপনি ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের নাম নেওয়া যাবে না, আপনি এরকম হুমকি দিচ্ছেন। সেই রাজনৈতিক দলকে জনগ্রহণ গ্রহণ করবে? এটা আমি শেখ হাসিনার কথা বলছি না শুধু, আপনি যে কোনো ক্ষেত্রে আইনকে আপনি যদি প্রভাবিত করেন, বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করেন, যেখানে সেখানে আপনি মব নিয়ে চলে যাবেন। এবং হাসনাতের একটি হাসপাতালকে কেন্দ্র করে আমরা দেখেছি হাসপাতালে টেলিফোন করে তিনি সেখানে মব পাঠিয়েছেন, সেখানে হুমকি দিচ্ছেন যে ছাত্র জনতা পাঠাবো কিনা। তো এই পরিস্থিতিতে আপনারা কোন আত্মবিশ্বাসে মনে করেন যে বাংলাদেশের জনগণ আপনার নতুন রাজনৈতিক দলটির উপর আস্থা রাখবে? দেখুন, প্রথমত সার্জিস তো ব্যক্তি হিসেবে যে একটা কথা বলতে পারে, এটা তো আমাদের দলীয় অবস্থান এখনো পর্যন্ত না। ঠিক আছে, আমাদের দলীয় অবস্থান বিচারের পক্ষে।
উনি মুখ্য হ্যাঁ না ঠিক সংগঠক। আছে, সংগঠক, কিন্তু আমরা তো তাকে এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য মানে অ্যাসাইন করা ব্যক্তি হিসেবে মানে অ্যাসাইন করি নাই। আর এরা অনেক দিন ধরে অনেক আপনার ধরনের দলের কেউ চীন গেলে বলবেন আপনি ব্যক্তিগতভাবে গেছেন, আপনার দলের মুখ্য সংগঠক বলছেন ফাঁসি না হইলে নির্বাচনের নাম নেওয়া যাবে না, কিন্তু যখনই আবার এটি আপনার দলের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন সার্জিস হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি, আর ওই চীনে যাওয়া জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য হয়ে যাচ্ছেন ব্যক্তি। এটি কি কোনো সুস্থ মানুষ আসলে এগুলো মানবে কিনা, বা এগুলো সবাই তো বোঝে এই বিষয়গুলো, ব্যক্তিগতভাবে আপনি নিয়ে নিচ্ছেন? দুটো ঘটনা একই ধরনের, আপনি এটাকে কেন বুঝতে পারছেন না আমি জানি না। আমি আবারও পরিষ্কার করি, প্রত্যেকটা দলের মধ্যে অনেক ধরনের মানুষ থাকবে, কিন্তু দলগতভাবে আমাদের অবস্থান কি সেটা আমাদের দলীয় অবস্থান থেকেই বুঝতে হবে। তো যারা চীন গেছেন, আমি তো বলেছি যে আমরা চীন থেকে দলগতভাবে আমন্ত্রণ পাই নাই। তারা যেতে পারেন, তারা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন, তারা যেতে পারেন, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো প্রশ্ন নাই। কিন্তু আমরা দলগতভাবে যাইনি, আমাদের এটা ক্লিয়ার করা দরকার ছিল, আমরা করেছি। একই কথা আমি আপনাকে এই ঘটনার ক্ষেত্রে বললাম যে আমরা শেখ হাসিনার বিচার চাই, এবং এই প্রশ্নে সার্জিসের বক্তব্য তিনি যেভাবে বলেছেন, যখন মানুষ পলিটিক্যাল বক্তব্য দেয় তখন নানাভাবে বলেন, তো তিনি সেটা ব্যক্তি হিসেবে বলেছেন। আমাদের সাংগঠনিক অবস্থান, আমরা বিচারটার কি শাস্তি হবে এটা নির্ধারণ করে দিতে চাই না, আমরা আইনের উপর আস্থা রাখতে চাই, এবং আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সহ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা শেখ হাসিনার জন্য যে বিচার হওয়া দরকার সেটাই নিশ্চিত করবে। আচ্ছা, আরেকটি প্রসঙ্গ আমি ভুলে গিয়েছিলাম, যে প্রফেসর ডক্টর ইউনুসকে স্কাই নিউজের সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন যে টিউলিপ রেজওয়ান সিদ্দিক এমপি কে ইংল্যান্ড থেকে অর্থাৎ যুক্তরাজ্য থেকে এক্সট্রাডাইট করে তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে বিচারের মুখোমুখি করার একটি প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করেছেন। আপনার দলের রাজনৈতিক দলের অবস্থান কি? টিউলিপকে কি বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে এসএনপি বিচার করবার জন্য কি ভূমিকা থাকবে আপনাদের? আপনারাও কি এটি মনে করেন কিনা টিউলিপকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিচার করবেন? প্রথমত আমি দেখতে চাইবো যে টিউলিপ এই যে ক্রিমিনাল সিন্ডিকেট, নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস করি তিনিও এর সাথে জড়িত, এই ক্রিমিনাল সিন্ডিকেটের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শেখ হাসিনা, শেখ পরিবারের যে ক্রিমিনাল সিন্ডিকেট, যদি তার অপরাধ এই যে তিনি আরেকটা দেশের সংসদ সদস্য হওয়ার পরেও তিনি যে আরেকটা দেশের একটা গণহত্যার সাথে জড়িয়ে গেছেন, এটা নিয়ে ওই সংশ্লিষ্ট দেশের মানে আইনের মধ্যে তার নিশ্চয়ই কোনো বিধান আছে যে এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে কি ধরনের শাস্তি হতে পারে। আমি প্রথমত দেখতে চাইবো যে ওই দেশে তার কোনো বিচার হচ্ছে কিনা, আমি সেটাই প্রেফার করব। তারপরে যদি সেটা তার অপরাধগুলো প্রমাণিত হয়, তাকে দেশে আনার কোনো সুযোগ আছে কিনা, এটা পরবর্তীতে টেকনিক্যাল প্রশ্ন যাচাই করে দেখা যেতে পারে। ধন্যবাদ। আমরা এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই। আপনার রাজনৈতিক দলের জোট নিয়ে প্রসঙ্গ এসেছে। গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নূর প্রসঙ্গ এসেছে যে তিনি আপনাদের রাজনৈতিক দলে যুক্ত হতে চাইছেন, তার রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে। এই বিষয়ে আদৌ কতটুকু সত্যতা রয়েছে? যদি আমি এটা বলতে পারবো না যে তিনি এরকম কোনো কথা যেহেতু প্রকাশ্যে বলেন নাই, ফলে আমি এটা জানি না যে তিনি যুক্ত হতে চেয়েছেন কিনা। তবে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। এর বাইরে তিনি তো নিজে একটা দল করেন, তার সাথে আমাদের এই মুহূর্তে কোনো জোট করার কোনো পরিকল্পনা নাই। তো কার সাথে আপনাদের জোটের পরিকল্পনা রয়েছে? আমরা প্রথমত একটা নতুন দল হিসেবে সারা দেশে সাংগঠনিকভাবে নিজেরা গোছাতে চাই, নিজেদেরকে মানে তৃণমূল পর্যন্ত নিজেদেরকে বিস্তৃত করতে চাই, এবং এককভাবে বাংলাদেশের মানে রাষ্ট্র ক্ষমতায়, জনগণের ভোটে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার মতো সক্ষম নিজেদেরকে করে তুলতে চাই। তারপরে নির্বাচনের আগে যদি জোট করতে হয় সেটা আমাদের নেতৃত্বে জোট হবে, আমরা কারো জোটে যোগ দেব না। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা এই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেই নাই। আপনাদের নেতৃত্বে জোট হবে, আপনারা কারোর সাথে যোগ দেবেন না, তার মানে আপনাদের নেতৃত্বে বিএনপি চলে আসবে, আপনাদের নেতৃত্বে জামায়াত চলে আসবে, আপনাদের নেতৃত্বে বাম রাজনৈতিক দলগুলো চলে আসবে, আপনাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বে চরমোনাইরা এসে যোগ দেবে? বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করেন। কারা আসবে সেটা নির্ভর করবে অনেকগুলো বিষয়ের উপরে, আমরা তো এখনই এটা আগে থেকে মন্তব্য করতে পারবো না। তবে যেটা আমি আপনাকে বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো কর্মসূচি থাকবে, ইশতেহার থাকবে নির্বাচনের আগে। সেই কর্মসূচি এবং ইশতেহারের সাথে ন্যূনতম ঐক্যমত্য হয় এমন দলের সাথে আমরা জোট করব, এবং সেক্ষেত্রে আমরা জোট করতে চাই এমন দলের সাথেই জোট হবে। ধন্যবাদ। আবার নাও হতে পারে, এটা আবার নাও হতে পারে, আমরা এককভাবে 300 আসনেও দাঁড়াতে পারি। এককভাবে কোনো কথা হয় না।
এককভাবে আপনি 300 আসনে কেমন করে দাঁড়াবেন? আপনার তো 300 আসনের এখনো সবগুলো জেলাতে আপনার এখনো পর্যন্ত কমিটি হয়নি। আপনার নিজের রাজনৈতিক দলের কমিটি পূর্ণাঙ্গভাবে ঘোষিত হয়নি। আপনি 300 আসনে কি আপনার মনোনয়ন দেওয়ার জন্য লোক পাবেন? না, ডেফিনেটলি এইটা, এই যে এখন যে বলছেন আপনি যে আমাদের সংগঠক টিম কিন্তু 2 ভাগে বিভক্ত, উত্তর এবং দক্ষিণ, এবং এটা খুব বড় একটা সংগঠক টিম। আমরা এই রোজার থেকে কাজটা শুরু করছি এবং আমার ধারণা এপ্রিল, মে, জুনের মধ্যে আমাদের সারা দেশে সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড়িয়ে যাবে। এবং তারপরে আমরা সবসময় তো আমাদের মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসলে অনেকে যোগ দেবে আমাদের সাথে, মানে এই দলটা করার জন্য, যারা কিনা ওই এলাকায় ইমেজ ভালো এবং গ্রহণযোগ্যতা আছে, জনপ্রিয়, মানে এই এখনো ধরনের অনেকে আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারে। রাজনৈতিক মানে আপনারা প্রার্থী এখনো খুঁজছেন, 300 আসনের প্রার্থী আপনারা খুঁজছেন, আশা করছেন যে নির্বাচনের আগে আপনারা প্রার্থী পেয়ে যাবেন, বিষয়টা তো তাই নাকি? আমাদের নিজেদের তো প্রার্থী অবশ্যই আছে। আমরা তো যারা ইতিমধ্যেই নিজ নিজ এলাকায় যাচ্ছেন, আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা, তাদের মধ্যে অনেক সম্ভাব্য প্রার্থী তৈরি হয়েছে। বাকিটা হচ্ছে আপনার, আমরা যখন সারা দেশে এই সাংগঠনিক বিস্তৃতিটা শুরু করব, তখন অনেকের সাথে আমাদের অর্গানিক ভাবে একটা যোগাযোগ হবে এবং সেখান থেকে আমরা আমাদের নীতি আদর্শের সাথে মেলে এমন অনেককে দলে নিতে পারি। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন অ্যাডভোকেট রফিক শিকদার। অ্যাডভোকেট রফিক শিকদার বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং তিনি সাবেক ছাত্র নেতা, নির্বাহী কমিটির দুঃখিত নির্বাহী কমিটির সদস্য। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অ্যাডভোকেট রফিক শিকদার। আমরা আলোচনা করছিলাম যে এসএনপির সাথে জোট গঠন নিয়ে। তো উনি বলছেন যে এসএনপি যদি জোট অর্থাৎ সারওয়ার বলছেন, সারওয়ার তুষার বলছেন যে এনসিপি, আর সারওয়ার তুষার বলছেন যে এনসিপি যদি জোট গঠন করে, এনসিপি হবে মাদার অর্গানাইজেশন, লিডিং অর্গানাইজেশন। বিএনপি অন্যান্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যদি জোট হয় তাদের নেতৃত্বেই যোগ দিতে হবে। এখন আপনি যদি একটু বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এই নতুন রাজনৈতিক দলের জোট নিয়ে যদি আপনার বিএনপির মূল্যায়নটা করেন। ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ সারওয়ার তুষারকে, এবং যারা দেখছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি আমার দেশের কথা বলবো, আমি আমার দলের কথা বলবো, আমি আমার ভাবনার কথা বলবো, আমার অতীত গৌরবের কথা বলবো এবং আমার অতীত সংগ্রামের কথা বলবো, আগামীর বাংলাদেশের কথা বলবো। অমিত সম্ভাবনার এই বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশকে নিয়ে আমি ভাবি এবং আমার দল ভাবে। অন্যান্য ছোট ছোট যে সকল রাজনৈতিক দলগুলো আছে, ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলো, তাদের যার যার চেতনা আছে, যার যার আদর্শ আছে, এবং সকল রাজনৈতিক দলগুলো আছে দেশের স্টেক হোল্ডার, সবাই আমরা মিলেই কিন্তু একটি স্বৈরাচার এবং ফ্যাসিস্ট সরকারকে আমরা উচ্ছেদ করেছি। এখন আজকে এই ফ্যাসিস্ট ওই অতীত স্বৈরাচাররা নানানভাবে চেষ্টা করছে যে আমরা যারা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছি, আমাদের সেই ঐক্যটাকে বিনষ্ট করে, কিংবা আমাদের যে ঐক্যের যে ঐতিহ্য, আমাদের যে ঐক্যের যে একটা ভারত, আমাদের যে ঐক্যের যে একটা ফ্লেভার, যে আমরা যে আন্দোলন সংগ্রাম করে ফ্যাসিস্টকে আমরা বিদায় দিতে পেরেছি, সেটাকে ম্লান করার জন্য একটা চক্র উঠে পড়ে লেগেছে। এবং সেখানে বিভিন্ন মিডিয়াগুলো কিন্তু এর বাইরে নয়। আওয়ামী লীগের যে সকল মিডিয়াগুলো ছিল তাদের আমলে, যারা একদিনের জন্য মিডিয়াগুলো কখনো আওয়ামী লীগের বিপক্ষে কথা বলেনি, কিংবা যে সকল আওয়ামী সাংবাদিক ছিল তারাও একদিনও গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াই করতে আমরা দেখিনি। সুতরাং আমি বলবো যে সাংবাদিক বলেন, মিডিয়া বলেন, রাজনৈতিক দল বলেন, প্রত্যেক কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষে থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ এদেশের সাধারণ জনগণ কিন্তু গণতন্ত্রকে পছন্দ করে, গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করে। তারা যে ভাষায় বুঝুক, যেটুকুই বুঝুক, তারা গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কম বুঝুক বেশি বুঝুক, একজন কৃষকও মনে করে যে তার যে অধিকার আছে, ন্যূনতম বেঁচে থাকার অধিকার, তার দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সেটি কিন্তু কৃষককে কিন্তু গত 15 বছর দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেও কিন্তু তার মতো করে তার জায়গা থেকে সে লড়াই করেছে। সেটা ক্ষেত খামারে বসে বসে হোক, কিংবা হাটে বাজারে হোক, দোকানে বসে হোক, তার কথা কিন্তু সে বলেছে। কিন্তু আমরা কিন্তু সেই সকল টোটালটাকে আমরা ধারণ করি, কিন্তু আমরা বিএনপি রাজনৈতিক দল হিসেবে গত 15 বছর সংগ্রাম করেছি, আমরা জেল খেটেছি, নিপীড়িত হয়েছি, নির্যাতিত হয়েছি, হাজার নেতাকর্মী নিহত হয়েছে, গুম হয়েছে এবং পঙ্গু হয়েছে। সর্বোপরি জুলাই আগস্ট বিপ্লবের মধ্যে যে সংগ্রামের মধ্যে যে আমরা হাসিনাকে উৎখাত করেছি, সেখানেও ছাত্র গণঅভ্যুত্থানে আমাদের অনেক ছাত্র, আমাদের অনেক দলের নেতাকর্মী অনেকেই সেখানে নিহত হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন। সেই শহীদদের তালিকা আমাদের দ্রুত করতে হবে, তুলে ধরতে হবে। একইভাবে যারা আহত আছে তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে,
এবং যারা ফেসিস্ট, যারা 15 বছর লুটপাট করেছে, খুন করেছে, গুম করেছে, হত্যা করেছে, গণতন্ত্রকে লুণ্ঠন করেছে, এবং তারা বারবার 14 সালে, 18 সালে এবং 24 সালে, আমি শেষ করি, আমি কথাটা শেষ করি, 24 সালে যে তারা বিপন্ন করেছে, সেখানে না আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না, আমি তো পরীক্ষা দিতে আসে নাই, আমি কথা বলতে আসি, কথা বলতে শোনেন। সুতরাং আমার সেই 14 সাল, 18 সাল এবং 24 সালে আমার রাজনৈতিক জীবন থেকে যে কেড়ে নেওয়া হয়েছে অধিকার, যেমনি আমি রাজনীতি করি, আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়া 6 আমার বাড়ি, আমি সুষ্ঠু নির্বাচন হলে গত 3 টার্ম ইলেকশন হয়েছে, যে কোনো একটা আমি পার্লামেন্ট ইলেকশন করতাম, ভোট দেওয়ার মালিক জনগণ, এবং আমার বিশ্বাস জনগণের সাথে আমি যেভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিলাম, জনগণ আমাদের সুযোগ পেলে আমাদের ভোট দিত। কারণ কি, সুষ্ঠু নির্বাচন যতবার হয়েছে দেশে, বিএনপিকে সরকার গঠন করার জনগণ সুযোগ দিয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচন যখনই অনুপস্থিত ছিল, তখনই হাসিনারা তারা সরকার গঠন করেছে বা তারা দেশ পরিচালনা করেছে, সেটি হচ্ছে। সুতরাং আমি বলবো যে আজকের এই প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন যে সকল রাজনৈতিক দল আসবে, আমাদের বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব যে গত 27 ফেব্রুয়ারি আমাদের যে বিএনপির বিশাল অভূতপূর্ব আপনার হয়েছে, বর্ধিত সভা হয়েছে শেরে বাংলা নগরের সে ঐতিহাসিক এলডি হলে, সেখানে কিন্তু স্পষ্ট বলেছেন যে সকল রাজনৈতিক দলগুলো দেশপ্রেমিক এবং নতুন করে গঠিত হয়েছে, এগিয়েছে, তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই। তারা আসো, তারা রাজনীতি করো, তারা রাজনীতি চর্চা করো, গণতন্ত্র চর্চা করো, তাদের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নাই, আমাদের কারোর সাথে প্রতিযোগিতাও নেই। হ্যাঁ, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকতে পারে, সেটা সৃজনশীল, প্রতিহিংসা নয়, কিন্তু আওয়ামী লীগ কিন্তু আমাদেরকে সেটা করতে দেয়নি। এই রমজানে কোনো প্রকার ফি ছাড়াই আপনার প্রিয়জনকে টাকা পাঠান সোনালী পের মাধ্যমে। টাকা যাবে দেশে সোনালী পের সাথে। আপনাকে প্রশ্ন করেছি যে একটি নতুন রাজনৈতিক দল হয়েছে ছাত্র বা তরুণদের নেতৃত্বে, তারা জোট গঠন নিয়ে আলোচনা করছে, বিএনপির সাথে নতুন এই রাজনৈতিক এনসিপির জোট নিয়ে যদি আপনি একটু বলেন। না, বিএনপির সাথে কারো জোটের ব্যাপারে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি। বিএনপি একটা বড় রাজনৈতিক দল, আপনি জানেন যে বিএনপি ছাত্র সংগঠন, ডাকসু, রাকসু, চাকসু, ইউকসু, বাকসু যে সকল নির্বাচনগুলি হয়েছিল বিগত দিনগুলোতে, একক ছাত্র সংগঠন হিসেবে এককভাবে কিন্তু বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। ডাকসুর আমুল্লাহ আমান, খায়রুল কবির খোকন, রাকসু রিজভী আহমেদ, এটার প্রতিফল। সেখানে কিন্তু অন্যান্য অনেক সংগঠন মিলেও কিন্তু বিএনপি কিন্তু হারাতে পারেনি। বিএনপি একটি বড় রাজনৈতিক সংগঠন, এটা আপনি যেভাবে যে ভাষায় বলেন না কেন। বিএনপিতে আমাদের একাধিক প্রার্থী আছে, প্রত্যেকটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে একাধিক প্রার্থী আছে, এবং প্রত্যেকটা প্রার্থী জনগণের সাথে অত্যন্ত জড়িত, ওতপ্রোতভাবে দীর্ঘদিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনগণের সুখে দুঃখে সকল ভাবে জড়িত। কাজে বিএনপি এখানে জোটের কথা ভাবছে না। অন্যান্য ছোট ছোট যে সকল রাজনৈতিক দল আছে তারা জোট করতে পারে, জোট করে তারা জনগণের কাছে যেতে পারে, ভোট চাওয়ার অধিকার আছে, ভোট চাইতে পারে। জনগণ যদি তাদেরকে ভোট দেয়, তারা নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে আসবে, সে ব্যাপারে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। জনগণের কাছে যেতেই হবে, যারাই করুক, রাজনৈতিক সংগঠন করলে জনগণের কাছে যেতে হবে। ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া, আর স্বল্প মেয়াদী ত্যাগ স্বীকার করে জনগণের ভালোবাসা সবসময় সবাই অর্জন করতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদী ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপার আছে। বিএনপির দীর্ঘ একটি সংগঠন, এবং এটার বয়স একেবারে 1.5 বছরেরও বেশি। সুতরাং এই বিএনপি অনেক ইতিহাস আছে, সংগ্রাম করার ইতিহাস আছে, গণতন্ত্র উদ্ধার করার ইতিহাস আছে, এবং গণতন্ত্রের লড়াই করার ইতিহাস আছে। বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করার ইতিহাসও বিএনপিরই আছে। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ইতিহাস বিএনপিরই আছে। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করার ইতিহাসও বিএনপির আছে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেই চেতনাকে বিএনপি ধারণ করে, আওয়ামী লীগ কিন্তু নয়। আজকে অনেক মিডিয়াতে চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগের সকল অপকর্মকে ঢেকে অন্যদিকে আমাদেরকে নিয়ে যেতে। সেটাই আমি আপনাকেও প্রশ্ন করছি। আপনি আওয়ামী লীগের কথা কিন্তু একবারও বলেন নাই, শেখ হাসিনার কথা কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করছেন না, আপনি সালমান রহমান পালিয়ে সালমান রহমান কথা বলছেন না। আপনারা যে তফসিল আয়োজন করেন, আপনাকে আমি বিনয়ের সাথে বলি, আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের 15 বছরের যে ঘটনাগুলো, এগুলো আমাদের মিডিয়াতে আনতেই হবে। আমি শুধু আপনাকে বলছি না, আমি যে এনটিভিতে যাই, চ্যানেলে যাই, আমি তাদেরকেও বলি যে আপনারা যে সমস্ত টপিকস গুলো আনেন, সেখানে আওয়ামী লীগের অপকর্ম কথাগুলো আনেন না কেন? টেলিভিশনে বারবার দেখাচ্ছেন না কেন? ওই তারেক রহমানের তো কোনো, তারেক রহমানকে তো কোথাও ধরতে পারেন নাই আওয়ামী লীগ। তারেক রহমানকে তো অনেক বড় করে মিডিয়াগুলো ফোকাস করা হয়েছিল, তারেক রহমান অনেক কিছু অনেক টাকা পয়সা পাচার করেছে, ওই কথা তো ধরতে পারে নাই। বেগম খালেদা জিয়ার 2 কোটি টাকা তো 8 কোটি টাকা ব্যাংকেই আছে, বেঙ্গল থেকে 6 বছর মামলা কাটিয়েছে। সেই সকল প্রশ্ন তো আপনারা করেন না। আপনাদেরকে সেই জায়গায় সজাগ থাকতে হবে, তাহলে কি হবে কি পাবলিক আপনাদের মিডিয়ার প্রতি, এখন তো সেই শক্তি বা আওয়ামী লীগ নেই, তাহলে আপনার দলীয় যে সিনিয়র তারেক রহমান লন্ডন থেকে ঢাকায় বা বাংলাদেশে ফিরছেন না কেন?
তারেক রহমান সাহেব ফিরছেন না কেন? আপনি জানেন যে তারেক রহমান সাহেবের মা দীর্ঘদিন অসুস্থ হওয়ার পরে তিনি সেখানে চিকিৎসা দিতে গিয়েছেন। সেখানেও কিন্তু আওয়ামী লীগের কিছু গোষ্ঠী বলেছিল এক সময় যে শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া অসুস্থ, তার ছেলে আসে না কেন? সেদিন আমি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম যে শেখ মুজিবকে হত্যার পরে তার মেয়ে কেন বাংলাদেশে আসে নাই লং টাইম? খালেদা জি এখন অসুস্থ, লন্ডনে তারেক রহমান সাহেবের বাসায় আছে, আপনি জানেন। খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য কাজ করছে। মাকে ফেলে দীর্ঘদিন সে ছিল রাজনীতির কারণে সেখানে, মা ছিল বাংলাদেশে, এখন মা গেছেন লন্ডনে, মায়ের চিকিৎসা কাজ চলতেছে। মায়ের চিকিৎসা কাজ শেষ হলে সময় মতো তিনি অবশ্যই বাংলাদেশে আসবেন, কারণ বাংলাদেশের সাথেই তো তার মানে সম্পর্ক। বাংলাদেশের নারীর সাথে, বাংলাদেশের মাটির সাথে, বাংলাদেশের শিকড়ের সাথে তারেক রহমানের সম্পর্ক। তারেক রহমান মানে আগামীর বাংলাদেশ, তারেক রহমান মানে বাংলাদেশের চেতনা, নতুন সূর্য উদয়। ধন্যবাদ। জনাব সারোয়ার তুষার, আপনার কাছে একটু ফিরতে চাই। অ্যাডভোকেট রফিক শিকদার তো পরিষ্কার করেছেন যে বিএনপির মতো এত বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দল কখনোই এনসিপির মতো নবগঠিত একটি রাজনৈতিক দলের সাথে জোট গঠনের প্রশ্নই আসে না। আপনি যদি একটু বলেন। না, আমি তো একবার জন্য বলি নাই যে বিএনপি আমাদের জোটে আসবে। আমি কিরকম বলেছি? যেহেতু শিকদার ভাই ছিলেন না, আপনি একটু ওনার সামনে ক্ল্যারিফাই করেন। আমি কি এই ধরনের কোনো বক্তব্য দিয়েছি? না, আপনাকে বলিনি। আমি বলছি যে বিএনপির মতো রাজনৈতিক দল আসবে না, অন্যান্য রাজনৈতিক দলও আমার কথাটা যদি কেউই না আসে। আচ্ছা ভাই, এটা আমি শেষ প্রশ্ন উত্তর দেবো, কারণ আমি আপনাকে বলেছি আমার বেরোতে হবে। আপনার এখানে অনেকগুলো প্রসঙ্গকে আপনি এক জায়গায় এনেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে, বেগম খালেদা জিয়ার লন্ডন যাওয়া আর শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়া এক ব্যাপার না। আপনি বলছেন যে শেখ হাসিনা চলে গেছে, শেখ হাসিনা চলে যায় নাই, শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছেন বাংলাদেশ থেকে। আপনি এটাকে, এই সত্যটাকে স্বীকার করেন, ঠিক আছে? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান কেন বাংলাদেশে রাজনীতি করতে পারবেন না? তারা তাদের সিদ্ধান্তে দেশে আসবেন এবং তারা তাদের দলীয় সিদ্ধান্তে রাজনীতি করবেন। এইটা তো শেখ হাসিনার সাথে এটা তো মেলালে হবে না। তো একজন গণহত্যাকারীর সাথে আপনি অন্য কাউকে মেলাতে পারেন না। আর তৃতীয় কথা হচ্ছে, আপনি বলেছেন যে নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে কিনা। এই অমূলক অভিযোগ দয়া করে করবেন না ভাই, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে, আমরা একবারও বলি নাই নির্বাচন পেছানোর আমাদের কোনো পরিকল্পনা আছে। আমরা বলেছি প্রধান উপদেষ্টা যে সময়ে ইলেকশন বলেছেন, ডিসেম্বর থেকে মার্চ, এই সময়ের মধ্যে ইলেকশন করেন, কিন্তু তার আগে বিচার এবং সংস্কারটা নিশ্চিত করেন। এটুকু দাবি আমরা গণতান্ত্রিক দেশে কি করতে পারবো না? বা এই দাবির সাথে কি বিএনপির কোনো মৌলিক তফাৎ আছে? বিএনপি কি বলেছে বিচার লাগবে না, সংস্কার লাগবে না? বলে নাই তো। তাহলে এখানে অসুবিধাটা কোথায়? আচ্ছা, তো জনাব অ্যাডভোকেট রফিক শিকদার, বিচার না করে নির্বাচনে যাওয়ার ব্যাপারে সবসময় ছাত্র বা তরুণরা দাবি তুলছেন, এবং যে বিষয়টি আছে যে 200-এর অধিক মামলা রয়েছে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রয়েছে, তার রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে রয়েছে, এবং তার নেতৃত্বে যে সমস্ত প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য থেকে আজকে আমরা যা বুঝেছি, এই নির্বাচনের আগে আদৌ এগুলো আইনগত প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন আদৌ সম্ভব কিনা? শুনে, নির্বাচন হচ্ছে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, সংস্কারও একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিচারের দাবি কিন্তু এখন এটা সময়ের দাবি। শেখ হাসিনার বিচার বাংলাদেশে করতে হবে, এবং এই তরুণ ছাত্ররা, এবং আমার এই যে আমি এখন কিন্তু হাসপাতালে, আমার স্ত্রী হাসপাতালে, আমি হাসপাতালের আপনার পিজি হাসপাতালের কেবিন ব্লক থেকে কিন্তু আমি আপনার সাথে কথা বলছি। আমার ছেলে মেয়ে এখানে আছে। আমার মেয়ে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি পড়ে, আমার ছোট ছেলে ঢাকা কলেজে পড়ে, আমার বড় ছেলে জাহাঙ্গীরনগর থেকে বেরিয়েছে। আমি আপনার বলার অপেক্ষা রাখে না, আমার এই 3 ছেলে মেয়ে 3 জনে কিন্তু রাস্তায় নেমেছে। 3 জনে রাস্তায় নেমেছে। এমনকি ছোট ছেলে, আমার ছোট ছেলে 5ই আগস্ট সকালে ভোরে যখন 7টা থেকে 8টা বাজে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমার স্ত্রী, সে উইলসিটন প্রাইভেট স্কুলের টিচার, আমার স্ত্রী বলেছিল যে কারফিউ চলতেছে, তুমি আর একটু পরে যাও বাবা। আমার ছেলে পানি খেতেছিল, গ্লাস ফেলে দিয়ে সে রাগ হয়ে চলে গেছে যে তোমাদের কারণেই হাসিনা এখনো ক্ষমতায় আছে 15 বছর। এই ছিল তরুণ ছাত্রদের। আমার ছেলেমেয়েরা কিন্তু কোনো জাতীয়তাবাদী ছাত্র বা ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত না, কিন্তু এই আন্দোলনে কিন্তু তারা যুক্ত হয়েছিল। তাদের দাবি থাকবে বাংলার মাটিতে দ্রুত হবে, এটা তাদের দাবি থাকতেই পারে, কিন্তু এটা দাবি থাকার অর্থ এই নয় যে তাদের বিচার কাজ শেষ না হলে নির্বাচন হবে না, কিংবা নির্বাচন হলে যে সরকারটি নির্বাচিত হবে আগামী দিনে কমিটমেন্ট থাকবে তো অবশ্যই এই সকল হাসিনা সহ সকল তার দোষরদেরকে বিচার করতে হবে। সে কারণেই বারবার এই দাবিগুলো আসছে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র যারা আছে তারা দাবিটা করছে, সবাই দাবি করছে, আমরা দাবি করছি। তাদের দাবিটা হয়তো আপনি বলছেন এভাবে যে তারা এই বিচার না করে নির্বাচন করতে চাচ্ছে না। এটার মূল কথাটা হলো
যে হাসিনার বিচার করতে হবে বাংলা মাটিতে। সেটা নির্বাচন যদি এর মধ্যে হয়েও যায়, তার বিচারটা যেন হয়, যেভাবেই হোক বিচারটা যেন হয়, এটাই হলো সবার দাবি। বুঝতে হবে জিনিসটা। এবং আমরা চাই যে হাসিনাকে অবিলম্বে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এবং আমরা দেখেছি যে গত 15 বছর কখনো যদি আমরা ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলেছি অধিকারের জন্য, আমাদের ন্যায্য পানির হিসায় আমাদের কৃষকদেরকে গুলি খেতে হয়েছে। কখনো যদি গণতন্ত্রের জন্য, ভোটের অধিকারের জন্য আমরা অধিকারের মিছিল করেছি, সমাবেশ করেছি ঢাকাতে কিংবা জেলায়, উপজেলায়, মহানগরে, আমাদেরকে গুলিবিদ্ধ হতে হয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ আমার অনুষ্ঠানে আসার জন্য। সারোয়ার তুষার, আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য। আপনি প্রশ্ন নিয়েছেন এবং যথেষ্ট ধৈর্যের সাথে উত্তর দিয়েছেন। অ্যাডভোকেট রফিক হায়দার শিকদার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রফিক শিকদার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য। নিশ্চয়ই পরবর্তী অনুষ্ঠানে পিপলস কোয়েশ্চেনে অন্য কোনো অতিথি নিয়ে আমাদের সাথে দেখা হবে। শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। এই রমজানে কোনো প্রকার ফি ছাড়াই আপনার প্রিয়জনকে টাকা পাঠান সোনালী পের মাধ্যমে। টাকা যাবে দেশে সোনালী পের সাথে।